ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لو یہ بھی ذہن میں رہے کہ رمضان شریف اتنا اہم مہینہ ہے اور روزے اتنے اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، صحیح معنی میں ایمان والا اور بے ایمان کی پہچان کرا دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، مسند احمد کی حدیث پیش کر رہا ہوں، ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ فرماتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی یحلف بہ، حبیب علیہ السلام یہاں قسم کھا کر بات کر رہے ہیں شروع، فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب ذوالجلال کی جس نے محمد علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اتنی بات آگے، ما لقد اذلکم شہر رمضان، سن لو کہ تم پر ماہ مبارک کا سایہ آ چکا ہے، سایہ آ چکا ہے۔ جملہ بڑا دمدار ہے، اگر باہر کوئی بیٹھا ہو دھوپ پڑ رہی ہو تو بندہ کبھی ادھر کروٹ بدلے، کبھی ادھر کا رخ بدلے، کبھی کپڑا سر پہ جسم پر رکھے، گرمی ہے، حدت ہے، تپش ہے، محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ پر یہ چھت ہے، آپ کو یہ تکلیف نہیں ہو رہی۔ پتا چلا چھت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے، چھت تکلیف ختم کرتی ہے۔ رب کریم کے حبیب نے فرمایا لقد اذلکم شہر رمضان، شہر رمضان ماہ مبارک تم پر سایہ کر چکا ہے، اور جس پر رمضان شریف کا سایہ آ جائے، اگر آپ کی اینٹوں کی، سیمنٹ کی، کنکریٹ کی چھت ہو تو آپ کو تکلیف سے بچا لے، اور جو رب کا مہمان آ کر سایہ کر دے، بتاؤ وہ کتنی تکلیفوں سے بچائے گا۔ آگے فرما اذل شہر قط خیر لہم منہ، حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ آ گیا، اس سے بہتر کوئی مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے قیامت تک بنایا ہی نہیں، اور بنایا جائے گا بھی نہیں۔ یہ سب سے مضبوط اور اہمیت اور عزت والا مہینہ۔ آگے فرمایا ولا اتا علی المنافق شہر قط اضر علیہم منہ، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق شخص کی پہچان یہ ہے، منافق شخص کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ایک مصیبت بن جائے گا۔ اضر علیہم منہ، اس مہینے سے زیادہ مشکل مہینہ منافق کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور مومن کے لیے اس مہینے سے زیادہ افضل، اعلی، اکرم، احتشم مہینہ کوئی اور نہیں ہے۔ مومن اس مہینے سے خوش ہوتا ہے، منافق اس مہینے سے آنسو بہاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ آگے میرے حبیب علیہ السلام کا جو میں مقصد نکال رہا ہوں اس حدیث پاک، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سنتے جاؤ، آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نے اللہ کی صحیح عبادت کی۔ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے اللہ کی صحیح عبادت کی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دو جملے ہوئے، نتیجہ ایک میں پہلے گیا، ایک میں بعد میں گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے آمنو کا لفظ بولا تو کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان مومن جو تھا روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی طبیعت، کیونکہ گرمی کا موسم تھا، بھوک اور پیاسا رہنا تھا، ریگستان کی پتھریلی تپتی ہوئی سرزمین عرب کی تھی، تو رب کریم نے ایک میٹھا سا جملہ بول دیا مومن کی طبیعت کو تیار کرنے کے لیے، اور وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو۔ آمنو کا میٹھا شہد ڈالا منہ میں، اب جب یہ ڈال دیا فوراً مومن تیار ہو گیا۔ جب تیار ہو گیا، رب یہی چاہ رہا ہے کہ تیار کیا جائے، طبیعت بنائی جائے، تو پھر ایسا کہا جاتا یا ایھا الذین آمنو لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ پاک یہ فرماتا کہ ہے ایمان والو میں تمہیں متقی بنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے روزے رکھے۔ جبکہ ایسا نہیں کہا، اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں متقی بنانے کے لیے روزے فرض کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ترتیب اردو یہ کہتی ہے، اردو میں جملہ ایسے تراشا جاتا ہے، اصول اردو یہ ہے، لیکن
खालिक कायनात ने यहां पर उर्दू के पुरखचे उड़ाकर अपने कानून दिया और बताया, देखो मैं मोमिन को तैयार कर रहा हूं। मेरे अल्लाह जब तैयार कर रहा है तो इनाम का जिक्र पहले रख, लेकिन तूने इनाम का जिक्र बाद में रखा। वजह क्या थी? जवाब आया, इसकी वजह यह थी कि हम मोमिन को बताना चाह रहे, मोमिन को यह समझाना चाह रहे कि अपनी तैयारियां पहले रखो, हम तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं, अपनी तैयारी अच्छे रख के आना ताकि हमारे बड़े बड़े इनामात तुम्हारे दामनों में समेटे जा सके। इसलिए खालिक के कायनात पहले तैयारी करा रहा है। लअल्लकुम तत्तकून पीछे गया, दिखने में तो पीछे है लेकिन माना इसका पहले लिया जाएगा। यह उसूल अरबी है, इसका माना पहले लिया जाएगा। और जब इतना समझ लिया तो इससे ये नतीजा निकला जो आपकी फिक्र तक पहुंचने के लिए बता रहा हूं कि अल्लाह पाक चाह रहा है कि हम पहले पाक साफ हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, फिर रोजे रखना शुरू कर दें। पहले हम सुथरे हो जाएं, निखर जाएं, पाकीज़ा हो जाएं, उसके बाद रमजान शरीफ के रोजे रखें। रमजान शरीफ के रोजे रखते रखते पाक ना हो, बल्कि पहले पाक हो जाएं फिर रोजे रख ले। क्योंकि आप नमाज के लिए बाद में आए, पहले वुजू किया, पहले आपने गुस्ल किया, पहले आपने पाकीज़गी की, उसके बाद आए। इसी तरह रब चाह रहे कि तुम अच्छे मुत्तकी बन जाओ, फिर रोजे रखो। रोजे रखने के बाद मुत्तकी नहीं, बल्कि मुत्तकी होने के बाद रोजे रखो। मेरे अल्लाह, हम तो ये कर रहे, लेकिन ये कैसे हासिल हो? रब्बे करीम के हबीब ने फरमाया कि जब माह मुबारक आता है तो खालिक के कायनात इज़ा अता शहरु रमजान, माह मुबारक आता है तो खालिक के कायनात इन्नल्लाह लयक्तुबु अजरहु व नवाफिलहु क़ब्ल अन यदखुला। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माह मुबारक में जिसने जिक्र करना, नमाज पढ़नी, तब तस्बीहात पढ़नी, कुरान पढ़ना, रोजे रखना, नेकी करनी, सदका देना, नेक नवाफिल दीगर इबादत जो जो करनी है, मेरे रब को तो पता है। हबीब फरमा रहे, मुस्नद अहमद की हदीस है, रमजान शुरू बाद में होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की सारी नेकियां पहले लिखवा लेता है। इन्नल्लाह लयक्तुबु, अल्लाह पाक पहले ही लिखवा लेता है। कब्ल अन यदखुला, इस माह मुबारक के शुरू होने से पहले नेकियां सारी लिखवा लेता है कि मेरे बंदे ने जो जो नेक काम किए। आज हम जुमातुल मुबारक पढ़ रहे हैं, ये पहले लिखा जा चुका है, रमजान शरीफ शुरू होने से पहले ही। अब हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे क्या फरमा रहे? फरमा इन्नल मुअमिना ला युअद्दु फीही कुव्वतुल इबादती। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मोमिन होते हैं ना, इनके दिमाग, जिस्म और रूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत की ताकत डाल देता पहले से ही। लयुअद्दु, ताकत जो इबादत की होती है अल्लाह पाक रोजादार के जिस्म में पहले डाल देता है। व इन्नल मुनाफिका लयुअद्दु फीहिल गफलातु। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुनाफिक है, बद मजहब है, जो कमजोर है, जो सुस्त है, उस शख्स के वजूद के अंदर रब्बे करीम गफलतों का, सुस्ती का, कुसाली का मादा डाल देता है। न वो रोजे रखता है, न नमाजी अदा करता है, न तरावी अदा करता है, न कुरान पढ़ता है, न सदकात देता है। और जो अदा कर रहा होता है, समझ जाओ कि अपनी कुव्वत से नहीं, रब ने उन पर नजर डाल दी है। अब ये नतीजा निकला, जहन में रहे, आयत से मुनसबित कर रहा हूं, ये नतीजा निकला। आज आप जुमा पढ़ने के लिए वक्त से पहले पहुंचे, आप आज मस्जिद में पहुंचे, जैसे पहले पहुंचते लेकिन आज कुछ टाइम से आगे। इससे पता चला आप पहले से तैयार हो चुके हैं। जो कुरान का हुक्म है, कुरान कहता है तैयारी पहले कर लो, उसके बाद मैदान में लड़ना है। फौजी तैयारी पहले करता है, सरहद पर जाकर दुश्मन को फिर बचाता है। इसी तरह मेरे महबूब का मुजाहिद आज तैयारी पहले कर चुका है, रमजान का जुमा बाद में पढ़ने आया है। इससे साबित हुआ कि मुजाहिद होता ही वो है जो तैयारी पहले कर ले और मैदान बाद में फतह करे। आज मुसलमान रब्बे करीम से इनाम हासिल करने पहले से तैयार होकर आ गए हैं, तो खालिक कायनात का वादा आ चुका है। अब हबीब क्या कहते हैं आगे, फहुवा गनमुन लिल मुमिन व विज़रतुल अलल मुनाफिकी। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुनाफिक आदमी के लिए ये रमजान शरीफ भार बन गया,
عذاب بن گیا، مصیبت بن گیا، اور جو مومن ہے اس کے لیے نعمت بن گیا، غنیمت بن گیا، سہولت بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن گیا۔